बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने कर्कट राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई मई 2025 किपरि रहिबो। एही मई 2025 रे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो। कारण 2025 मसीह रे एही मई मासटी एपरि एक मास अटे जहाँकि 12टी जाक राशि मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण मई मासरे 3टी बड़ ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। राहु केतुंक समेत देवगुरु बृहस्पति मध्य निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती। तो 15 मई को गुरु निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं 18 मई को राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करिवे। तो एहार प्रभाव 12टी जाक राशि मानक उपरे पड़िबो। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही प्रमुख ग्रह मानकर गोचर केउ भली फलाफल प्रदान करिबो से विषय आजिर एही वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तो मई 2025 रे आपणक पई नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो, नवग्रह आपणकु केउ भली फल प्रदान करिवे, आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति एही मई 2025 रे किपरि रहिबो से विषय रे विस्तार भाबरे जानिबा। अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्ये जानिबा। सेथि पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँ आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउछि कर्कट राशि। आपणक राशिर अधिपति हेउछंती चंद्रमा। तो बंधु माने मई मास आरंभ रे आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान अछंती मंगल, तृतीय भावरे विराजमान अछंती केतु, नवम भावरे विराजमान अछंती बुध, शुक्र, शनि एवं राहु, दशम भावरे विराजमान अछंती सूर्य एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा, जे प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो बंधु माने आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती मंगल एवं गुरु आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे। तो आपणकर स्वास्थ्य रे सेमिति किछि तो समस्या देखा जाउ नाही, किंतु गुरु जेतेबेले आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपणकर लिवर, डाइजेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी भली किछि समस्या देखा दे पारे। सेति पई आपण निजर खाद्य पेय उपरे संयमता रक्षा करंतु, निजर खाद्य प्रति आपण सतर्क रहंतु। तेबे संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत गुरु आपणकर द्वादश भावरे रहिबे। तो 1 वर्ष पर्यंत आपणको डाइजेशन, गैस्ट्रिक ए सब ठारो सतर्क रहिबार अछि, अर्थात आपणको हेल्दी फूड कंज्यूम करिबार अछि। बाहर खाद्य को आपण अवॉइड करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो मई 2025 रे, विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो मई मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणक शिक्षार भाव। तो पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। तो बंधु माने जदि आपण गवर्नमेंट पई प्रिपेयर हेउछंती, गवर्नमेंट एग्जाम पई प्रिपेयर हेउछंती तो आपणक पई बहुत भलो रहिबो। विशेष करी 15 मई पूर्वरो जदि आपणकर एग्जाम अछि तो आपणको सेतिरे अधिक शुभफल प्राप्ति हेबो। कारण 15 मई पर्यंत सूर्य आपणकर उच्चस्थ अछंती एवं गुरुंकर दृष्टि मध्य पंचम भाव उपरको रहुछि। तो 15 मई पूर्वरो जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तो सेतिरे आपणको अधिक शुभफल प्राप्ति हेबो। एहा व्यतीत जदि आपण एडमिशन नेबाकू चाहुचंती, फॉर्म फिलअप करबाकू चाहुचंती, पाठपढ़ा रिलेटेड किछि भी डिसीजन आपण नेउचंती तो सेति पई मध्य 15 मई पूर्वर समय आपणक पई अधिक भलो।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ମଇ 2025 ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାଙ୍କ ପଟୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିଡ଼ିଯିବେ, ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ବି କହିଦେବେ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଡିସିସନ ନେବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କ୍ରୋଧ ଜିଦ୍ଦି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ମଇ 2025। ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଯେବେଠାରୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେବେଠାରୁ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେସବୁରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ମଇ 2025। ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ମିଳିବ। ତ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସେତେଟା ସାଥ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଗୁରୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି। ବିଶେଷ କରି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡିଂ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏସବୁରେ ଆପଣ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ 2025। ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟିଂ ପସନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ଅଧିକ ରହିବ। ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଜବରଦସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 18 ମଇକୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଅଛନ୍ତି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନ ଖସେ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଦୁଇ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ପାରନ୍ତି। ବିଜନେସରେ ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଯୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ବିଜନେସକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅନେକ ପ୍ଲାନିଂ ଆସିବ। ତ ବିଜନେସକୁ ନେଇ ମଇ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।